Okay, students, welcome to my educational journey. It's great and chemistry that presented by Bantider. Today we'll see about Unit 6 hydrocarbon and their natural sources, the first video. Okay, before passing to the today's lesson, let us revise what the previous one. The previous one we have seen about the production and properties of atoms and metals, and especially we have seen about nitrogen, oxygen, sulfur, and chlorine. We have seen about their physical and chemical property and their extraction process from their ores. And we have seen about their application or use in our daily life or in the world. Okay, well, today we see about new chapter that is hydrocarbon and what their natural sources. Okay, it has its own objective. You'll define the definition of organic compound, natural source, and it describes the classification of organic compounds and their application on daily life at the end of this unit. Then introduction part, we talk about this one. The first one, compounds can be classified into organic and inorganic ተብለው ይከፈላሉ ኮምፓውንዶች በአጠቃላይ። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንኦርጋኒክ ማለት ማለት አይ ቲንክ ቻፕተር 3 ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ አይተን ነበረ። ከዲስከቨሪ ኦፍ ዋት ዩሪያ 1828 ከዲስከቨር ከተደረገ በኋላ እና በፊት ያለው ዴፊኒሽን ይለያያሉ ያየናቸው ነገሮች ነበሩ። ሶ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው ኮምፓውንድ ዛት ኦብቴን ፍሮም አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ ኦር ፍሮም ሊቪንግ ማተር whereas inorganic compounds are what obtained from non-living matter ብለን ነበር። ህይወት ካላቸው ነገሮች የምናገኛቸው ኦርጋኒክ ተብለው ይጠራሉ። ህይወት ከሌላቸው የምናገኛቸው they are called inorganic compounds ተብለው ይጠራሉ ብለን ነበረ። but after the discovery of urea, organic compound ማለት any compound they contain what carbon in their composition except oxides of carbon, cyanide, cyanate, thiocyanate, carbonate, hydrogen carbonate ከነዚህ ውጭ ያሉ they are organic ናቸው ብለን ነበረ። whereas እነዚህን የያዘ ኮምፓውንድ ግን በውስጡ ካርበን ቢኖርም that is inorganic compound ተብሎ ይጠራ ብለን ዴፊኒሽናቸውን ለመለየት ሞክረናል ቻፕተር 3 ኢንትሮዳክሽን ጋር ስናወራ። ሌላኛው ስለ ቫይታል ፎርስ አውርተን ነበር if you remember። ቫይታል ፎርስ እንደሚለው the only source of what organic compound is living matter። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ማግኘት የምንችለው ህይወት ካላቸው ነገሮች ብቻ ነው። that's from what animals and plants። ከዛ ውጭ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ድራይቭ ልናደርግበት ወይም ደግሞ ልናገኝበት የምንችለው ሌላ እድል የለም የሚል ቲዮሪ አይተን ነበር ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ። በት አፍተር ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዩሪያ እሱ እንትን ይሄ አይዲያ ወይም ደግሞ አይዲዮሎጂ ስህተት እንደነበረ ለማየት ሞክረናል። ኦኬ ሶ ኔክስት ምን ይሆንና ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የሚል ነው ያለ ማለት ነው። The science of organic chemistry began to flourish with the demise of what in the 9th century a theory called vitalism። የቅድም ያወራነው ነው ቫይታል ቲዮሪ ብለን የምንጠራው የህይወት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የምናገኝበት ብቸኛ አማራጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው ብሎ የሚያምነው ነው። ሶ organic compounds were what only those that are come from living things ይላል and only living things what synthesized organic compounds through the intervention of vital force። Organic compounds were considered those compounds that come from living matter። ኦርጋኒኮች ደግሞ ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ብቻ የምናገኛቸው ናቸው ብለው ያምኑ ነበረ። the German chemist Friedrich Kohler መጣና however discovered in 1828 በ1828 that organic called urea the constituent of what urine could be synthesized in the laboratory by evaporating water and aqueous solution of inorganic compound ammonium cyanide. With this discovery, the states of what organic compound began the evolution of what organic chemistry developed beyond በሰዓት ነው as a scientific discipline. Since Kohler discovery, chemists have developed a remarkably sophisticated able to design and synthesize what new organic compound in the laboratory, medicine, dyes, polymers, and host of other substances that are helpful to society. እነሱ ፕሪፔር ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የአሞኒየም ሲያኔት ከማን ጋር ያክት አደረገ ከሂቱ ነው ወደ ዩሪያ ተቀየረ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የነበረው ሀሳብ ወይም ደግሞ አይዲያ የቫይታሊዝም ቲዮሪ የነበረው ከዛ በኋላ ፌል ያደርጋል። ቢካውስ ኤኒ ኮምፓውንድ በላቦራቶሪ ሊዘጋጅ ይችላል። ህይወት ካላቸው ነገሮች እናገኛቸው እንችላለን ማለት ይበርግን ቅድም ካልናቸው ኮምፓውንዶች ውስጥ በውስጡ ካርበን ካለው ኦርጋኒክ ነው ማለት ነው የሚለውን ዴፊኒሽን መያዝ ይቻላል። ነገር ግን ለምሳሌ ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን በውስጡ ካርበን አለው ነገር ግን ኦርጋኒክ አይደለም። እነ ሲያኔድ እነ ሲያናይድ
ሲያኔት፣ ቲዮሲያኔት እያሉ ጠራቸው ኮምፓውንዶች አሉ። ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት እነሱ ካርቦን የሚኖራቸው ነገር ግን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይደሉም ማለት ነው በሚለው ነው የኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አይዲያ ዲቨሎፕ የሆነው። ሶ እዚህ ጋር ምጣና ሳቹሬትድ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚለው ጋር እንምጣ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስመጣ የመጀመሪያው ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን ናቸው። ምን ይመስላል? በመልኩ ኤክስፕረስ የምናደርገው በሁለት አይነት መልኩ ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያው ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ የሚባላል። ያ ማለት ሙሉ ቦንዶችን የምናሳይበት ቶታል ስትራክቸር ነው። ለምሳሌ ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ቱ ኤሌክትሮን ኮቫለንት ቦንድ ባይ ሲንግል ቦንድ። ይሄ ተምረናል ዘጠነኛ ክፍል ላይ ተምራችኋል ቻፕተር 5። ስለዚህ ኮምፕሌት ከሆነ መጀመሪያ ቦንዶችን ጭምር በምን ማሳየት አለብን? በሸር ያደረጓቸውን ኤሌክትሮኖች ጭምር በቦንድ ማሳየት መቻል አለብን። የሲንግል ዳሽ ሪፕሬዘንት ዋት የሲንግል ቦንድ፣ የደብል ዳሽ ሪፕሬዘንት ደብል ቦንድ ኤንድ ትሪፕል ዳሽ ሪፕሬዘንት ዋት የትሪፕል ቦንድ ማለት ነው። አንድ ሆኖ ከተቀመጠ ሪፈር የሚያደርገው ምን ነው? አንድ በመካከላቸው አንድ ሲንግል ቦንድ አለ የሚለው ይሆናል። ለምሳሌ በሃይድሮጅን እና በክሎሪን መካከል የሚፈጠረው ማለት ዛት ሷ ሴል ነው። ያ ማለት አንዳንድ ኤሌክትሮን ሼር አድርገዋል ለማለት ነው። ሌላኛው ደብል ቦንድ ለምሳሌ በምናይበት ሰዓት ሌታስ ቴክ ፎርሜሽን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ በደብል ቦንድ ነው የሚቀመጥ። ያ ማለት ሁለቱ ሼር የሚያደርጉት ሁለት ኤሌክትሮን ሼር አድርገው የተፈጠረ ቦንድ ነው ለማለት ነው። ናይትሮጅን ጋር ስመጣ ትሪፕል ቦንድ ይፈጠራል። እዚህኛው ትሪፕል ዳሽ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው። ሎንግ ፔርስ ኦፍ ዋት ኤሌክትሮን ኦን ሄትሮን ካት አተምስ ሰች አስ ኦክሲጅን ሃሎጂን ኤንድ ሞር ሜይ ኦር ሜይ ኖት ቢ ሾውን ይላል። ላይታይ ይችላል። ይሄ በሌላ አባባል ዘ ካርቦን አተም ኮንትሪቢዩት ኢትስ ፎር ባላንስ ኤሌክትሮን ኤንድ ፎር ሃይድሮጅን አተም ዲስትሪቢዩት ፎር ዋት ኤሌክትሮንስ ኢች ሃይድሮጅን አተም ኮንትሪቢዩት የሲንግል ኤሌክትሮን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ በሲኤች ፎር መካከል የሚፈጠረው እያንዳንዱ ካርበን 4 ባላንስ ኤሌክትሮኖች አሉት። ከእያንዳንዱ ሃይድሮጅን ጋር ሸር ያደርጋቸውና ፎርም ያደርጋል። ሲንግል ቦንድ ነው ፎርም ያደርገው። እዚጋም በተመሳሳይ ስለዚህ በመካከላቸው ሲንግል ቦንድ ይፈጠራል። እዚጋም ሲንግል ቦንድ፣ እዚጋም ሲንግል፣ እዚጋም ሲንግል ቦንድ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ለሲንግል ቦንዶች ዘይ ሪፕሬዘንት ዋት ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኬሚካል ቦንድ ባይ ዋት ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ፣ ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ የተፈጠረ ኬሚካል ቦንድ መሆኑን የሚያሳየን ቦንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ በምናይበት ሰዓት ሁሉም አተሞቹንም ሁሉንም ቦንዶችን የምናሳይበት ከሆነ ተብሎ ይጠራል። ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ተብሎ ይጠራል። ኮንደንስድ ስትራክቸራል ፎርሙላ ብለን የምንጠራው ቦንዱን ማሳየት ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ለምሳሌ እችኛውን በቀላሉ CH4 ብለን መጻፍ ማለት ነው። በሌላ አባባል ይሄ አይነት ስትራክቸር ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ኮንደንስድ ስትራክቸራል ፎርሙላ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስናይ CH3 CH2 እያለ የምናስቀምጥበት መንገድ ምን ተብሎ ይጠራል? ኮንደንስድ ይባላል። እዚህ ጋር ቦንዶችን የምናሳይ ከሆነ ይህም ተብሎ ይጠራል። ዛትስ ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ይባላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እችኛዋን CH3 አሁንም CH2 አሁንም CH3 ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ኮንደንስድ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኮንደንስድ ስትራክቸራል ፎርሙላ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ስንት ካርበን ነው ያለኝ? 3 ካርበን ነው ያለኝ። በዚህ መልኩ አስቀመጥኳቸው። እዚህ ጋር 3 የሃይድሮጅን አተሞች አሉ። እዚህ ጋር አሁንም 2 የሃይድሮጅን አተሞች አሉ። እዚህ ጋር 3 የሃይድሮጅን አተሞች አሉ። ይሄኛው ደግሞ ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ይባላል። ከዚህ ጋር ሁሉንም ነው ያሳየነው። አተሙንም ቦንዶቹንም ማሳየት ከቻል ያ ስትራክቸር ምን ተብሎ ይጠራል? ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮምፕሌት እና ኮንደንስድን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ጆሃንስ ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ፣ ጆሃንስ ኮንደንስድ ስትራክቸራል ፎርሙላ። ስለዚህ ኮንደንስድ ከሆነ ቦንዱን ማሳየት አይጠበቅብንም። ኮምፕሌት ከሆነ እያንዳንዱ ቦንድ እያንዳንዱን አተም ማሳየት የምንችልበት ስትራክቸራል ፎርሙላ ማለት ነው። The construction of further be condensed by putting identical repetitive unit in the parentheses ቴባ ተመሳሳይ ነው። CH2 ከነበረ በአንድ ብራኬት ማስቀመጥ። ለምሳሌ 1 2 3 4 ናቸው። ስለዚህ እንዴት ማስቀመጥ ይቻላል? በዚህ ነው CH3 CH2 ዞል 4 CH3 ማለት እዚህ ላይ 4 CH2ዎች አሉ ማለት ነው። ይሄን ፈርዘር ኮንደንስን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቦንድ ላይን ስትራክቸር ሪፕሬዘንቴሽን የሚባለው በቦንድ ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናወራ አንድ እንደዚህ ባስቀምጥ ምን ማለት እዚህ ጋር CH3 ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋርም CH3 ያለ ሶል CH2 እዚህ ጋር CH2 አለ እዚህ ጋር CH3 ያለ እንደማለት ነው። እዚህ እያንዳንዷ ፒክ የምታመለክተው ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ካርበን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር 1 ካርበን 2 ካርበን 3 ካርበን 4 ካርበን 5 ካርበን 6 ካርበን። ስለዚህ
ምንም አይነት መልቲፕል ቦንድ ከሌለ አልኬን ነው የሚሆነው። እንመጣበታለን እሱን። C6H14 ይሆናል። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ብሮሚን መጨረሻ ላይ ያለች እዚህ 1 2 3 4 5 6 ካርበን አለ። 6H14 የነበረው አንዷ በማን ተካሽ? በብሮሚን ተተካሽ። ስለዚህ ይሆናል H13 Br ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺን ክሎሪን ባስቀምጣት እዚህ ጋር ምን ይሆናል? እዚህ ጋር CH3 ያለ ማለት ነው። CH3 ዘን CH3 የመጀመሪያዋ ካርበን ነች። አሁን እዚህ ጋር CH2 ይኖረኛል። ስሪ የሚሆነው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነው። እችኛዋ ደግሞ CHCl ትሆናለች ማለት ነው። አንድ ክሎሪን አለ መጨረሻ ላይ CH3 ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ። ይህ ስትራክቸር ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ይሄኛው ቦንድ ላይን ስትራክቸር ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ዛትስ ኮልድ ኮንደንስድ ስትራክቸር ይባላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው የፖሊገናል ፎርሙላ ነው። በፖሊገን ማስቀመጥ ነው። ይሄ ደግሞ ለሳይክሊክ ሃይድሮካርቦኖች ነው የሚያገለግለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ካለው ሳይክሎፔንቴን ይባላል። የኦኤች ስላለው ሳይክሎፔንታኖል ይባላል። ይሄኛው ሳይክሎሄክሴን 6 ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ብሮሞ ሳይክሎሄክሴን ይባላል። እዚህ ጋር ብሮሚን አለ። በተመሳሳይ በሳይክሊክ ፎርም የተቀመጠ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰብስታንሱ ምንነት በአጠቃላይ ወደ 4 አይነት ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኮምፕሌት ስትራክቸር ፕሬዘንቴሽን ይባላል። ሁለተኛው ኮንደንስ ፎርሙላ፣ ሶስተኛው ቦንድ ላይን እና አራተኛው ፖሊገናል ተብለው ወደ 4 አይነት ስትራክቸርን ዲስክራይብ የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። ሌላው ስለ ክላስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው የምናወራው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በአጠቃላይ በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም ሃይድሮካርበን እና ሃይድሮካርበን ደሪቬቲቭ ተብለው ይከፈላሉ። ስለዚህ ወደሱ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የምናያቸው ቤዚክ ወርዶች አሉ። የመጀመሪያው ማለት ዛትስ ኮልድ ፋንክሽናል ግሩፕ የሚል ነገር እናያለን። ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት it is a group that of atom or bond with a molecule that has a characteristics of a chemical behavior ያላቸው ወይ ደግሞ that determine the property of a substance ማለት ነው። Chemically a given functional group behaves so inversely the same way in every molecule. It is what part of ለምሳሌ አልኬን ከሆነ አልኬኖች ኮመን የሚያደርጋቸው ምን አለ? ኬሚካል ፕሮፐርቲ አለ። ሁለት ሰብስታንሶች ኬሚካሊ አይዴንቲካሊ ሊሆኑ ይችላሉ። አይዴንቲካሊ መሆን የማይችሉት ፊዚካሊ ነው። በነገራችን ላይ ለምሳሌ በጣም በብዙ ቁጥር የሚቆጠሩ አልኬኖች አሉ። ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው፣ ተመሳሳይ የሆነ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ግን የላቸውም። ያ ማለት 100% ተመሳሳይ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ቢካውዝ አካርዲንግ ቱ ሳይንስ ኖ ሰብስታንስ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ካን ሃቭ ዘ ሴም ሴት ኦፍ ፕሮፐርቲ። ዓለም ላይ ኤግዛክትሊ ተመሳሳይ ሊሆኑ የሚችሉ ሁለት ሰብስታንሶች የሉም። ሶ እዚህ ጋር ስመጣም ሃይድሮካርበኖች ጋር ስመጣ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ኬሚካል ፕሮፐርቲ አለ፣ ነገር ግን የተለያየ ምን አላቸው? ፊዚካል ፕሮፐርቲ አላቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልምጣና እዚህ ጋር ስመጣ ሊስት ዘ ኮመን ፋንክሽናል ግሩፕ ኦፍ ሃይድሮካርበን ኔሚንግ እንግዲህ እዚህ ጋር ፋንክሽናል ግሩፓቸው እዚህ ጋር እናየዋለን። ለምሳሌ ሎክ ሂር አሁን አልኬን የላቸው የሚለው ያው ሚቴን ነች እንጂ እዚህ ጋር የአልኬን ፋንክሽናል ግሩፕ ካርበን ቱ ካርበን ሲንግል ቦንድ ነው የዛዘ ፋንክሽናል ግሩፕ ኦፍ አልኬን። ነገር ሚቴን ስላለው ነው ኖ ፋንክሽናል እዚህ ጋር እንደዚህ አልኬን ድኖታ ፋንክሽናል ግሩፕ ነው የሚያስቀምጠው። ከሚቴን ውጭ ግን ሁሉም የአልኬኖች የራሳቸው የሆነ ፋንክሽናል ግሩፕ አላቸው። ሚቴን ግን የራሱ የሆነ ፋንክሽናል ግሩፕ የለውም። ቢካውዝ የአልኬን ፋንክሽናል ግሩፕ ካርበን ቱ ካርበን ሲንግል ቦንድ ነው። በሁለት ካርበኖች መካከል ያሉት እያንዳንዱ ቦንድ ሲንግል መሆን መቻል አለበት። ነገር ግን ሚቴን ጋር ስመጣ አንድ ካርበን ብቻ ስለሆነ ያለው ካርበን ቱ ካርበን ሲንግል ቦንድ ፎርም ማድረግ አይችልም ማለት ነው የሚለው መያዝ ያስፈልጋል። አልኬን ጋር ስመጣ በመካከላቸው ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ ነው የሚፈጠረው። የመጀዛ ሰፊክሳቸው ኤን ነው። አልካይን ጋር ስመጣ ዋይ ኤን ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ የቤንዚን ሪንግ ካላቸው ዛር ካውልድ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መለየት ያስፈልጋል የሃይድሮካርበኖችን ዊዝ ዜር ሃይድሮካርበንስ ዊዝ ዜር ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መያዝ ያስፈልጋል። ሶ ቀጣይ ምን ይሆናል? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የሚለውን ጋር ነው የምንመጣው። አሁን ምን ማየት አለብን? ዘ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ጋር ስመጣ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሃይድሮካርበን እና ሃይድሮካርበን ዴሪቬቲቭ ተብለው ይከፈላሉ። ሃይድሮካርበኖች እንደገና አሊፋቲክ እና አሮማቲክ ተብለው ይከፈላሉ። ከዛ አሊፋቲኮችን ነው ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ እያልን የምንከፍላቸው። ለዚህ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ማለት ሲምፕሊ ዛትስ ኮልድ አልኬን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው ምን ይሆናል? ዛር ኮልድ አልኬን ወይም ደግሞ ተብሎ ይጠራል ዛር ኮልድ ፓራፊንስ ይባላል። አልኬንስ ወይም ደግሞ ዛር ኮልድ ፓራፊን ተብሎ ይጠራሉ።
So when talk about alkane compounds that contain only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon ይባላሉ። መጀመሪያ ሃይድሮካርበን ማለት ከስሙ እንደምንረዳው በውስጡ ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ የያዘ ከሃይድሮጅን እና ከካርበን ተጨማሪ ምንም አይነት ኤሌመንት ከሌለው አንድ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል። ሃይድሮካርበን ደሪቬቲቭ ሃይድሮካርበን ተብሎ ይጠራል። ሃይድሮካርበን ደሪቬቲቭ የሚባል ከሃይድሮጅን እና ከካርበን በተጨማሪ ሌላ ኤሌመንት መያዝ መቻል አለበት። ሶ hydrocarbons are organic compound or they are binary compound. They contain what only carbon and hydrogen ማለት ነው። hydrocarbon may be classified as aliphatic or fat like or aromatic ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። እንደገና አሊፋቲክ ሃይድሮካርበን ጋር ስመጣ ኤግዚቷት ፋት ላይክ ቢሄቪየር አላቸው። this include what alkane እና derivatives ስለምንጠራቸው አሉ። aromatic hydrocarbons are those hydrocarbons that contains what low hydrogen ቱ ካርበን ሬሽዮ ያላቸው የካርበን እና የሃይድሮጅን ሬሽዮአቸው በጣም ዝቅተኛ። ለምሳሌ አልኬን ሄክሴን ሲሆን 6H14 ነው፣ ቤንዚን ሲሆን ግን 6H6 ነው። ስለዚህ ሬሽዮአቸውም እያለ ይመጣል በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ስፔሻሊ የሃይድሮጅን ነምበሩ በጣም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው እና እሱን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ፎር ኢንስታንስ የታይፒካል አሮማቲክ ሃይድሮካርበን ሃቪንግ ሬሽዮ ኦፍ ዋን ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ኢዝ ኦንሊ ዋን ነው። ለምሳሌ ቤንዚን ስለሆነ ደግሞ ከዛ ውጭ ከማን ያንሳል? ከአንድ እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስመጣ ሃይድሮካርበን አሊፋቲክ እና አሮማቲክ ተብሎ ይከፈላል። አሊፋቲኮቹ እንደገና አልኬን እና አልካይን ተብሎ ይከፈላሉ። እዚህ ጋር ስመጣ በሌላ መልኩ ደግሞ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ይባላሉ። ሳቹሬትድ አልኬን ናቸው። አንሳቹሬትድ አልኪን፣ አልካይን እና አሮማቲክ ሃይድሮካርበኖች ናቸው። እነሱ ደግሞ የራሳቸው ይከፋፈላሉ። ስንደርስበት እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ so hydrocarbons may also be classified as saturated and unsaturated. saturated ማለት stable ማለት ነው በሌላ አባባል። unsaturated ማለት ደግሞ unstable ማለት ነው። general speaking compounds such as what alkane whose molecules what contain only single bond are saturated hydrocarbon ናቸው። እያንዳንዱ ሞለኪውል በሲንግል ቦንድ ብቻ የተያዘ ምንም አይነት መልቲፕል አይዘር ደብል ኦር ትሪፕል ቦንድ ከሌለው ያ ኮምፓውንድ ምን ተብሎ ይጠራል? saturated hydrocarbon ተብሎ ይጠራል። because they contain the maximum number of hydrogen atom per carbon atom that are the carbon compound can possess ያ ኮምፓውንድ መያዝ የሚችለውን የሃይድሮጅን ነምበር ከካርበን ጋር ታሻሉ ከያዘ እሱ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called saturated hydrocarbon ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ compounds what እዚህ ጋር ለምሳሌ መጣ with multiple bond such as alkene or alkyne and aromatic hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbon ይባላሉ። ስለዚህ ሳቹሬትድ የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ አልኬን they are saturated hydrocarbon ናቸው አልኬኖች። that means they are stable ናቸው። ነገር ከዚህ ውጭ ያሉት ሃይድሮካርበኖች ወይዘር አልኪን፣ አልካይን or aromatic compounds they are unsaturated ናቸው። that means they have at least one multiple bond ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ወይ ደግሞ ትሪፕል ወይ ደግሞ ሁለቱንም በአንድ ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። so the such types of compounds are called they are unsaturated hydrocarbon ተብለው ይጠራሉ። ሶኛ መጀመሪያ የምናየው ሳቹሬትድ ላይ የተነሳ ነው። that's called alkane ነው። it is saturated with hydrocarbon ነው and that can be expressed by the formula ምን ተብሎ ይገለጻል? CnH2n + 2 ብለን ነው ኤክስፕረስ የምናደርገው። this case n ከማን ይበልጣል? ከእንዲዟት greater than or equal to 1 ማለት ነው። ከአንድ ይበልጣል ወይም ደግሞ ከአንድ ጋር እኩል ይሆናል። በት ኢኒዞ ሪሶርቱ ጂዛን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ነው። ይሄ ማን አባል ነው? የናቹራል ነምበር አባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልኬን ወይም ፓራፊን ማለት በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ የሚደረጉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ናቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው የአልኬን የካርበን ነምበር ተመስጠን ፎሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ለምሳሌ ሚቴን ጋር ስንሄድ አንድ ካርበን ያለው 3CH4 እያልን እስከ ዲኬን ድረስ ያለው መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ከ11 እስከ 20 ያሉ ካርበን ነምበሮች ናቸው። ለምሳሌ አይኮሲን ብለን እንጠራው C20H42 ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ 20 ሲባዛ በ2 ሲደመር 1 ሲደመር 2 ሶሊ 42 ይሆናል። ሲነበብ አይኮሲን ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ ሌላኛው አልኬን ሆሞሎገስ ሬስ አላቸው። ዘ ሆሞሎገስ ሬስ ኦፍ አልኬን ኢዝ ኮልድ ሚታይሊን ግሩፕ ተብሎ ይጠራል። ቢኮዝ ሆሞሎገስ ሬስ ማለት ሁለት ኮንሴኪቲቭ አልኬኖች በምንድን ነው የሚለያዩት የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ሁለት ኮንሴኪቲቭ አልኬኖች የሚለያዩ በCH2 ግሩፕ ነው የሚለያዩ። ለምሳሌ የመጀመሪያው CH4 ነው። ከዛ ቀጣይ የምናየው ይሆናል አንድ ካርበን አድ ስናደርግ C2 ይሆናል። ሁለት ሃይድሮጅን H6 ማለት ነው።
ከዛ ቀጣይ ያለው አንድ ካርበን C3 ሁለት ሃይድሮጅን H8 ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ በመካከላቸው የሚገኘው ጋፕ ዛት CH2 ነው። ይሄ ግሩፕ ተብሎ ይጠራል which is homologous race or methylene group ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ you can notice that each alkaline alkane so differ from the preceding alkane by one CH2 group butane for example ለምሳሌ C4H10 ነው። ከዛ ቀጣይ ያለው ፔንቴን C5H12 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆሞሎገስ ሬስ has the following characteristics እነዚህ ሆሞሎገስ ሬስ ለምንጠራቸው እዚህ ጋር ዋና ዋና መገለጫ ባህሪያቶች ለምንጠቅሳቸውን ያሟላሉ ወይም ደግሞ ውስጣቸው ይይዛሉ። የመጀመሪያው has constant unit between the consecutive members ለምሳሌ አልኬኖች ጋር ስመጣ የምናገኘው ማምቻ ነው CH2 ብቻ ነው የምናገኘው። has general formula አሁን CH2 general formula ነው shows trend in physical property ዛሬ ካርበን ነምበራቸው እየጨመረ ሲሄድ ራሱን የቻለ ፕሮፐርቲ እየተቀየረ ይመጣል። ሜሊንግ ፖይንታቸው ይቀንሳል፣ ቦይሊንግ ፖይንት ይጨምራል ኤንድ ሶ ኦን ሜሊንግ ፖይንቱ እየጨመረ ይመጣል። ኤግዚቢት ሴም ሪአክቲቪቲ ኦር ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን እንዳወራሁት ሁለት ሰብስታንሶች ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ሊኖራቸው ይችላል። ተመሳሳይ የሚሆኑት በፊዚካል ፕሮፐርቲ ብቻ ነው። ስለዚህ በአንድ ሆሞሎገስ ሬስ ውስጥ የምናገኛቸው ኮምፓውንዶች ወይም ሞለኪውሎች እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ያሟላሉ ወይም ደግሞ የጋራ የሆነ ፕሮፐርቲ አላቸው ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምን ይሆናል? ዋት አር ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አልኬን የአልኬን ፊዚካል ፕሮፐርቲ የሚባሉት ምን ናቸው? የአልኬን መገለጫ ባህሪያቶች ብለን እንጠራቸው ወይም ደግሞ አልኬን ከሌላ ሃይድሮካርበን ወይም ደግሞ ሃይድሮካርበን ዴሪቬቲቭ ወይም ደግሞ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንዲለይ የሚያደርጉት ዋና ዋና መገለጫ ባህሪያቶች ምን ናቸው? የመጀመሪያው አልኬንስ ኤግዚስት አንደር ዘ ስሪ ስቴት ኦፍ ማተር ምን ማለት ነው? ከካርበን ነምበር 1 እስከ ካርበን ነምበር 4 ዛያር ጋዝ ናቸው። ከካርበን ነምበር 5 እስከ ካርበን ነምበር 17 ዛያር ሊኩዊድ ናቸው። እነዚህኞቹ ደግሞ ላኛው ከካርበን ነምበር 18 እስከ ካርበን ነምበር ኤን ድረስ ዛያር ሶሊድ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዘ ስሪ ስቴት ኦፍ ማተር ፎር አልኬንስ ስለምጠራቸው በዚህ መልኩ ነው መክፈል ያለብን። ለምሳሌ ከ1 እስከ 4 ካርበን ያላቸው ጋዝ ናቸው። ከ5 እስከ 17 ዛያር ሊኩዊድ 18 እና ከዛ ወዲህ ከሆኑ they are solid ናቸው። አንደኛው ፕሮፐርቲ alkenes what exist under the three state of matter they may be gas liquid or solid it depend on what temperature ማለት ነው። ባን የሚወስነው depend on number of carbon atom ማለት ነው። okay the other property of physical property of alkenes alkenes are very less dense than other organic compounds and when the number of carbon atom is increased the number of carbon atom እየጨመረ ሲመጣ ዜሮ ቦይሊንግ ፖይንት ኤንድ ሜልቲንግ ፖይንት ኦልሶ ኢንክሪዝ ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንታቸው እየጨመረ ይመጣል። እሱን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። አናዘር ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ አልኬን ነው። ሶ ኔክስት ዊል ሲ አባውት ኖሜንክሌቸር ኦፍ አልኬን ሃው ካን ዩ ኔሚንግ አልኬንስ ዜር አር ታይፕስ ኦፍ ዋት ኔሚንግ ሲስተም። የመጀመሪያው ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ኮመን ኔሚንግ ሲስተም ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ደግሞ ዛትስ ኮልድ አይፓክ ኔሚንግ ሲስተም ተብሎ ይጠራል። ዛት ኢዝ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ኤንድ ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ ለምንጠራው አይፓክ። በሁለቱ ኔሚንግ ሲስተሞች አልኬኖችን እንዴት መጻፍ ይቻላል የሚለው ነው ቀጣይ የምናየው። ዘን ዊ ቶክ አባውት ዘ ኮመን ኔምስ ኦፍ አልኬንስ ዊ ዩዝ ዘ ፕሪፊክስ አይሶ፣ ኒዮ ኤንድ ኖርማል የሚሉ ፕሪፊክሶችን እንጠቀማለን። ለዚህ ኤን የምንጠቀመው መቼ ነው? ወይን ኦል ዘ ካርበን አተምስ አር ኦን ስትሬት ቻይን ሁሉም የካርበን አተሞች ስትሬት ቻይን ላይ ከተቀመጡ ዊ ዩዝ ዘ ፕሪፊክስ ኤን ወይም ደግሞ ኖርማል እንጠቀማለን። ስለዚህ ጋር ስመጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት የካርበን አተሞች አሉ? 5 የካርበን አተም አለ። ስለዚህ 5 የካርበን አተም ካለው ይዟል ዘ ፕሪፊክስ ኤን ጠቀምና ኖርማል ፔንቴን ይሆናል። ፔንቴን የሚለው 5 የካርበን አተም እንዳለ ያሳየናል። ኤን የሚያመለክተው ምንም አይነት ብራንች የለም። ሁሉም ካርበኖች የካርበን አተም ያለው ኦስትሬት ቻይን ላይ ነው ወይም ደግሞ የፓረንት ቻይኑ ላይ ያለ የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ አጠቃላይ 6 የካርበን አተሞች አሉ። ዜርፎር ሄክሴን እንጠቀማለን። ፕሪፊክስ ኤን እንጠቀምና ዛትስ ኮልድ ኖርማል ሄክሴን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌታሴክ አናዘሯን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና CH2 ምንም አይነት ብራንች የለኝም። አሁንም CH2 አሁንም CH3 ለዚህ ጻፍ ተብሎ ይጻፋል። ኖርማል ቡቴን ተብሎ ይጻፋል ወይም ደግሞ ኤን ቡቴን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ኤን ሪፈርስ ቱ ኦል ዘ ካርበን አተምስ አር ኦን ስትሬት ቻይን የትኛውም የካርበን አተም ያለው ስትሬት ቻይን ነው፣ ምንም አይነት ብራንች የለውም የሚለውን የምናሳይበት ነው። ይሄ አንደኛው የኮመን ኔሚንግ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ጋር ሲመጣ አይሶ ነው። አይሶ ማለት ዜር ኢዝ ዋት ሲንግል ብራንች አሁን ዘ ሰከንድ ዘ ሰርድ ዘ ፎርዝ ኤንድ ሶ ካርበን አተም አንድ ብራንች አለ ነው አይሶ የሚለው የሚያመለክተው።
ስለዚህ በፓረንት ቻይን ውጭ አንድ የብራንች ካለ ምን እንጠቀማለን? አይሶ የሚል መጠቀም መቻል ይጠበቅብናል ነው። እዚህ ጋር ምን ለምሳሌ ሄር አይሶ is used when all the carbon atoms form what a continuous chain except for the one next to the last carbon atom ከላስት ካርበን አተም ውጭ ያለው እዛ ብቻ ላይሆን ይችላል። በፎርዛት ማተር የምናገኘው ግዴታ የሁለተኛው ካርበን ላይ ላይሆን ይችላል፣ ሶስተኛው ካርበን ሊሆን ይችላል። በሚቀርበት ቦታ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደዛ ካገኘ ግን ዋቴቨር አንድ ብራንች ብቻ የምናገኝ ከሆነ እንጠቀማለን። ዛቲዝ አይሶሚል እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ አንድ ሴት ስሪ ግሩፕ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ 1 2 3 4 አራት ፓረንት ቻይኑ ላይ ያለን በምንጽበት ሰዓት ተብሎ ይጻፋል። አይሶፔንቴን ተብሎ ይጻፋል። ፓረንት ቻይኑ ስናስቀምጥ የነምበር ኦፍ ካርበን አተም ብራንቹ ጭምር ነው የሚቆጠረው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የዋና ኮንቲኒየስ ቻይኑ ላይ 4 የካርበን አተሞች አሉ። አንድ ብራንች ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ካርበን አተም አለኝ። አጠቃላይ 5 የካርበን አተሞች አሉ። ሶም ተብሎ ይጻፋል። አይሶፔንቴን ብለን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ 1 2 3 አጠቃላይ 3 የካርበን አተሞች አሉ እዚህ ጋር ከብራንቹ ጋር 4። ስለዚህ አይሶፑቴን ያ ማለት የሁለተኛው ካርበን ላይ አንድ ብራንች አለ የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ኒዮ ጋር ስመጣ ኒዮ ዩዝድ ዌን ዋዝ ሴንትራል አተም ኢዝ ቦንድድ ቱ 4 አዘር ካርበን አተም ያ ማለት ሴንትራል ካርበን አተም ብለን የምናወጣው ከሌላ ካርበን ጋር ብቻ ነው የሚያያዘው፣ ምንም አይነት ሃይድሮጅን አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ የምናገኘው ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ኒዮ የሚል ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴንትራል ካርበን ይችኛው ሆነች ከ4 ካርበን ጋር የተያዘች 3 ሲጻፍ አጠቃላይ 5 የካርበን አተሞች አሉ። ኒዮ ፔንቴን ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ስመጣ አሁንም እዚህ ጋር አጠቃላይ ስንት የካርበን አተሞች አሉ? 1 2 3 4 5 6 አጠቃላይ 6 የካርበን አተም ካለ ሶ ኒዮ ሄክሴን እንለዋለን። ቢካውዝ የሴንትራል ካርበኑ አተሙ ከ4 የካርበን አተሞች ጋር የተያያዘው። ስለዚህ በኮመን ኔሚንግ ሲስተም 3 አይነት ፕሪፊክሶችን እንጠቀማለን። ኒዮ፣ አይሶ እና ኖርማል የሚል ኖርማል ነው የምንጠቀመው። ሁሉም የካርበን አተሞች ስትሬት ቻይን ላይ ከሆኑ ምንም አይነት ብራንች ከሌለ ኖርማል የሚል ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። ወይራስ ከአንድ ካርበን እንደ ብራንች ከተቀመጠ አይሶ የሚል ፕሪፊክስ መጠቀም አለብን። ሌላው ሴንትራል ላይ የምናገኘው ካርበን ከሌላ 4 የካርበን አተሞች ጋር ከተያያዘ ዩዝ ኒዮ የሚል ፕሪፊክስ መጠቀም መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። በሱ መንገድ ነው የምናወራው። ሌላኛው ኔሚንግ ሲስተም ሲስተሙ ፋት አይፓክ ኖሜንክሌቸር ብለን የምንጠራው ነው፣ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ ብለን የምንጽፈው አብሪቬሽን ነው በሚነበብበት ሰዓት። ስለዚህ አይፓክ ኔምን በምንጠቀምበት ሰዓት መከተል ያለብን ሩሎች አሉ። መጀመሪያ እነሱ ህጎቹ እናውራ። ምን ህግ ነው መከተል ያለብን? ኖሜንክሌት በምናደርግበት ጊዜ ልንከተላቸው የሚገቡ ዋና ዋና ህጎች አሉ በአይፓክ ኔሚንግ ሲስተም። ከእነሱ መካከል የመጀመሪያው ሎኬት ዘ ሎንገስት ኮንቲኒየስ ቻይን ኦፍ ካርበን አተም። መጀመሪያ የሎንገስት ቻይኑን በቁጥር ሌብል ማድረግ መቻል አለብን። ካርበን ነምበር 1፣ ካርበን ነምበር 2፣ ካርበን ነምበር 3 እያልን ይሄ ሎንገስት ቻይን ባለው ማክሲመም ነምበር ኦፍ ካርበን አተምን የያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማክሲመም ነምበር ኦፍ ካርበን አተም የያዘውን ግሩፕ በቁጥር ሌብል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። Here there are in general 6 carbon atom on the straight line. Therefore, is a parent chain. There is what a single branch here, which is alkyl group. There is what certain alkyl group ያምንጠራቸዋል እዚህ ጋር አልካይል ግሩፕ ማለት ከኮረስፖንዲንግ አልኬን በአንድ ሃይድሮጅን የሚነሱ ግሩፖች ናቸው። ለምሳሌ CH4 በሚኖርበት ሰዓት ወይ ቱሪት ስካውል ሚቴም ብለን እናነባለን። ሃይድሮጅን በሚቀንስበት ሰዓት የምናገኘው CH3 ተብሎ ይጠራል። ዛስ ኮልድ ሚታይል ይባላል። therefore which is what an alkyl group። ስለዚህ ፓረንት ቼሩና የአልካይል ግሩፖችን ወይ ደግሞ ብራንች ወይ ደግሞ ሰብስቲቲዩት እያልን እንጠራቸውን መለየት ነው ሁለተኛው ስቴፕ። እዚህ ጋር ስመጣ ይሄኛው ሎንገስት ቻይን አግኝተናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 አግኝተናል። ወደ ታች ያለችው እንደ ብራንች መቁጠር እንችላለን ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ we have to locate the parent chain or the longest chain by using what natural numbers በመጠቀም የሎንገስት ቻይኑን እያንዳንዱ ካርበን አተም ማድረግ መቻል አለብን፣ ሎኬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ አሁንም በተመሳሳይ ስንት ካርበን አተሞች አሉ? ወደ 7 የካርበን አተሞች አሉ። ስለዚህ 7ቱን ካርበን የያዘው ፓረንት ቻይን ነው። እቺ ከዚህ ጋር የምናያት ከለር ደግሞ በፒንክ የተቀመጠች ሷስ ብራንች ነች። አስካውል ሴስትር ስለሆነ ሚታይል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ we have to locate each carbon atom on the parent chain by using what certain natural number በመጠቀም መጀመሪያ ሎኬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ነምበር ዘ ሎንገስት ቻይን ቢጊኒንግ ዊዝ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ቻይን ኒደር ቱ ዘ ሰብስቲቲዩት። ስለዚህ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው የመጀመሪያው ካርበን ወይም ደግሞ ካርበን ነምበር 1 የትኛው ነው የሚለው ለማወቅ ለብራንቹ ወይም ደግሞ ለሰብስቲቲዩቱ የሚቀርበንን ካርበን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ
እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር ብራንች አለ። ዜርፎር የትኛው ነው ፓረንት ቻይን የሚለውን ለመለየት ለብራንቹ የሚቀርበውን ካርበን መውሰድ አለብኝ ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ቴክ አን ኤግዛምፕል ሂር። እዚህ ጋር ስመጣ ለምሳሌ እችኛውን ብራንች የማገኘው ከቀኝ ስመጣ ሁለተኛ ካርበን ላይ ነው የማገኘው። በዚህኛው ስመጣ ግን 1 2 3 4 5 አምስተኛ ካርበን ላይ ነው ብራንቹ ያለው። ስለዚህ ለሰብስቴንቱ ቅርብ የሆነው በዚህኛው ካርበን ነሳና እችኛዋ የፈረስ ካርበን ነች ማለት ነው። እሷን እዛ ላስ ካርበን አተም። ስለዚህ ሁሌም ፓረንት ቻይኑን ሌብል ካረግን በኋላ ቁጥሮች የመጀመሪያውን ካርበን የምንወስደው ለብራንቹ ወይም ደግሞ ለሰብስቴንቱ ቅርብ የሆነውን ካርበን መውሰድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ፓረንት ቻይኑን ለየን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ካርበን የትኛው ነው ለብራንቹ ቅርብ የሆነ ካርበን መውሰድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሱን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ሶስተኛው ዩዘር ነምበር ሰብቴንድ ባይ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ሩል 2 ቱ ዲዛይን ዘ ሎኬሽን ኦፍ አዘ ሰብስቲቱንት ግሩፕ። ከዛ ብራንቹ የሚገኝበትን ቁጥርን በዛው ምን አድርገናል ሌብል አድርገናል ማለት ነው። ዘ ፓረንት ኔም ኢዝ ዋት ፕሌስድ ላስት ኤንድ ዘ ሰብስቲቱንት ግሩፕ ፕሮሲድ ባይ ዘ ነምበር ዲሳይኒንግ ኢትስ ዋት ሎኬሽን ኦን ዘ ቻይን ኢዝ ዋት ፕሌስድ ፈረስት ነምበርስ አር ሰፓሬትድ ፍሮም ዋት ወርድ ባይ ሃይፈን። ወርድና እንትኑ ቁጥሮቹ በምን ላይ ያሉ በሃይፈን መለየት መቻል አለብን። whereas our two examples are ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር አንድ ብራንች አለን፣ አንድ ፓረንት ቻይን አለን 1 2 3 ወደ 6 ካርበኖች አሉ። ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት የዚህ ሞለኪውል ፓረንት ቻይን ወይ ሎንገስት ቻይን ማለት ነው 6 ካርበን ካለው ዛስ ኮልድ ሄክሴን ነው ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያ ፓረንት ቻይናችን አወጣን። ከዛ ሁለተኛው ካርበን ላይ አንድ ካርበን ነው ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚታየኝ። ስለዚህ ብራንቹ ወይም ደግሞ ሰብስቴንት የሚሆነው ማለት ነው ሰብስቴንት ይዟት which is CH3 ነች። CH3 ማለት ደግሞ ዛስ ኮልድ ሚታይል ማለት ነው። ሶ ሚታይል የምናገኘው የሁለተኛው ካርበን ላይ ነው። ሶ እንዴት ተጻፋል? 2 ሃይፈን ሚታይል ከዛ ፓረንት ቻይናችን ማለት ነው ሄክሴን ብለን መጻፍ እንችላለን። ሶ ወይም ደብሎ ይጠራል which called IUPAC naming system ይባላል። በዚህ መልኩ IUPAC ናማቸው ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር ሚታይል ብራንች አለ። ስለዚህ 1 2 3ኛው ካርበን ላይ ነው ያለው። በዚህ ስመጣ ግን 1 2 3 4 5ኛው ስለዚህ የሚቀርበው በዚህኛው ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ካርበን ላይ ሚታይል አለ 3 ሚታይል 7 ካርበን ስላለው ሄፕቴን ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስማቸውን ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ወይ አራተኛው ጋር ስመጣ when two or more substituents are present give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain። ከአንድና ከዛ በላይ ብራንቾች ካሉ መጀመሪያ ለእያንዳንዳቸው ቁጥር መስጠት አለብን በፓረንት ቼኑ ቁጥሮች መሰረት። ከዛ በኋላ ሁለቱን በምንጽፍበት ሰዓት በምን መጻፍ አለብን? በአልፋቤቲካል ኦርደር ነው መጻፍ ያለብን፣ በእንግሊዝ አልፋቤቲካል ኦርደር። ለምሳሌ ብሮሚን ቀድሞ ብሮሚንና ክሎሪን ካሉ መጀመሪያ መጻፍ ማለት ነው ብሮሚን ነው። ክሎሪንና ኢታይል ቢኖሩ መጀመሪያ መጻፍ ማለት ነው ዛስ ኮልድ ክሎሪን ነው እያልን በአልፋቤቲካል ኦርደር ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በዚህ አልፋቤቲካል ኦርደር መሰረት ነው እኛ አሬንጅ አድርገን የምናስቀምጣቸው ብራንቾቹ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ለምሳሌ የመጀመሪያው ካርበን ከሆነ ሁለተኛው ላይ 2 ብራንቾች አሉ፣ አራተኛው ላይ አንድ ብራንች አለ። ሁለተኛው ልናገኛቸው አንዳንድ ካርበን የያዙ ናቸው። እዚህ ጋር እቺ አንድ ላይ ማለት አንድ ካርበን ነው እዚህ ጋር የምትሰው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ 2 ሚታይል ግሩፖች አሉ፣ አራተኛው ላይ ደግሞ 2 ካርበን ያለው የኢታይል ብራንች አለ። እሱ ጻምን ይሆናል 4 ኢታይል 2 ዳይሚታይል ከዛ 7 ካርበን አለው ሄፕቴን ብለን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ አለብን። ጆን ዘ ኮሬክት አይፓክ ኔም ኦፍ ዋት ዘ ጊቭን ስትራክቸር የተሰጠን ትክክለኛ አይፓክ ኔሙ በዚህ መልኩ መቀመጥ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስቴፖች እየተከተል ነው የአንድን ሞለኪውል አይፓክ ኔም ማስቀመጥ የምንችለው። ሌላው በየትኛው ካርበን ነው መሄድ ያለብን? ብራንቾቹን ለምሳሌ 2 እና ከዛ በላይ ከሆኑ የመጀመሪያውን ካርበን ለማወቅ ለምሳሌ ቅድም ብለን ነበረ አንድ ብራንች ካለው ብራንቹን ቀድመን በምናገኝበት ቦታ እንሄዳለን ብለን ነበረ። አሁን ደግሞ ስንመጣ ብራንቹ የሚገኝባቸውን ካርበኖች ካርበን ነምበር እንደምራለን። ከደምበርን በኋላ ትንሽ ቁጥር በሚሰጠን ብቻ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ትንሽ ቁጥር የሰጠን ትንሽ ቁጥር ባገኘንበት የመጀመሪያው ካርበን ብለን እንሄዳለን። ተመሳሳይ ብራንቾች ካገኘን ዳይ ትራይ እያልን ፕሪፊክስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው when two substituents are present on the same carbon atom use that number twice። ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ሚታይል ካለ ዊዟት ቱቱ ዳይ ሚታይል የሚል መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ያ ማለት የሁለተኛው ካርበን ላይ 2 የሚታይል ግሩፖች አሉ የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ሌላው when two or more substituents are identical indicate this by the use of what prefix። ተመሳሳይ ከሆኑ ተቀደም እንዳለው ዳይ ትራይ ቴትራ እያልን መጠቀም ይቻላል። ፔንታ እያልን መጠቀም ይችላል ከዛ ላይ ብራንች የምናገኝ ከሆነ ማለት ነው። The application of the 6 rules allows to the name of what most of the alkenes that we shall encounter. 2 other rules however to be required occasionally ተጨማሪ ሩሎች አሉ እዚህ ጋር የምናያቸው። የመጀመሪያው when two chains of equal lengths
compete for the selection as the parent chain. Choose the chain with the greater number of substituent. ለምሳሌ ወደ ሁለት አቅጣጫ በምንሄድበት ሰዓት ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ካርበን ካላቸው እኛ የትኛው ነው እንደ ፓረንት ቻይን መውሰድ ያለብን? ብዙ ብራንች ያለው እንደ ፓረንት ቻይን ይቆጠራል ማለት ነው የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህኛው 1 2 ብዬ ስመጣ 7 አገኛለሁ። እዚህ ጋር ስመጣም አሁን 7 ነው የማገኘው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ብራንች የለም። እዚህ ጋር ሁለት የተለያዩ ብራንቾች አሉ። ስለዚህ ብዙ ካርበን የያዘውን እንደመጠቀም አለብን እንደ ፓረንት ቻይን ወይም እንደ ሎንገስት ቻይን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው when branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of the difference. እዚህ ጋር ለምሳሌ ለማሳየት እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 2 3 4 እና 5 ላይ ነው ያለው። 2 እና 3 ስንት ይሆናል? 2 እና 3 5 ነው። 5 እና 5 10 ይመጣል። በዚህ ይመጣ በዚህኛው ደግሞ እዚህ ጋር 2 3 4 5 ለዚህ ሁለተኛውና አራተኛው ላይ ነው ያለው። 2 እና 6 የኛው አምስተኛው 11 ማለት ነው። ስለዚህ በየትኛው ነው የምሄደው? በሚቀርበኝ ሄድና በዚህኛው ነው መጀመሪያ ያለብኝ። ተደምሮ ትንሽ ቁጥር የመጣው ውሽዟት እሱ የፓረንት ቻይን ነው ማለት ነው። ሌላኛውና ዘጠነኛው ኔም ኮምፕሌክስ ሰብስቲንት አስ ስሪት ዌር ኢትሰልፍ ኮምፓውንድ ኢን ሳም particularly complex cases a few steps is necessary. It occasionally happens to that substance on the main chain has sub branches in the following what cause. For instance, the substance at C6 is a 3 carbon chain with what methyl sub branch. To name the compound fully complex substance must be named ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቢመጣ ይሄ ኮምፓውንድ እንዴት ነው የተቀመጠው? 2 3 ዳይሜታይል እዚህ ጋር 6 አለ 2 ሚታይል ፕሮፓይል ዲኬን ይላል። ምን ማለት ነው? 2 3 ዳይሜታይል 6 አይዞቡታይል ማስቀመጥ ይቻላል ነው ማለት። ስለ ኮመን ኔም አውርተናል። ኮመን የተጠቀምንበትን ፕሪፊክስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ። ፎር አልካይል ግሩፕ ነምበሪንግ ቢጊንስ አት ካርበን ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ቱ ዘ ፓረንት ቻይን ኤንድ ኮንቲኒው ቱ ዘ ሎንገስት ዳይሬክሽን ፈርዘር ኤግዛምፕል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ እችኛዋ ቤት ነው የምጀምረው። ኦኬ ወደዚህ ይጨምራል ነው እያለ የሚመጣው። ስለችኛዋ ብራንች ነች ማለት ነው። ሶልሚታይል ቡታይል ብለን ፓረንት ቻይን መቀጠላለን ማለት ነው። ስልሚታይል ቡታይል ብለን ነው መቀጠል የምንችለው። እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ማን አለ? ሚታይል አለ። ፓረንት ቻይን ላይ 4 3 ስልሚታይል ቡታይል ነው። ለዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ 1 2 ይላል። እዚህ ጋር ካርበን ነምበር 1 የቱ ጋር ነው ያለችው? እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ 1 2 3 አለኝ። አንደኛው ካርበን የኮነች እኛው ብራንች ነች ማለት ነው። ሁለተኛው ካርበን ደግሞ ሚታይል አለ። ስለዚህ 1 2 ዳይሚታይል ፕሮፔን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ፕሮፓይል የሚሆነው በዚህ ቀጣይነት ያለው ፓረንት ቻይን ከሆነ ኦኬ እዚህ ጋር የሚያሳየው ቀጣይነት ያለው ፓረንት ቻይን ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ ብራንች እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ንጉስ ተጠቅመን ነው የአንድን ሃይድሮካርበን ስም ወይም ደግሞ ስያሜ በቀላሉ ማውጣት የምንችለው ማለት ነው። ሌላው ሰከንዳሪ ሃይድሮጅን አተም፣ ፕራይሜሪ ሃይድሮጅን አተም እያልን እንጠራቸው አሉ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ካርበን ላይ አታች የሆኑት በአጠቃላይ ፕራይሜሪ ሃይድሮጅን አተም ተብሎ ይጠራሉ። የሁለተኛው ካርበን ላይ አታች ከሆነ ዛስካውድ ሰከንዳሪ ሃይድሮጅን አተም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ሰከንዳሪ ሃይድሮጅን አተሞችን በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን። which structure doesn't represent 2 methyl pentane ይላል። 2 methyl pentane ብለን በምናወራበት ሰዓት መጀመሪያ ስትራክቸሩ ለምሳሌ ሰርተን መሄድ እንችላለን። ባይዘይ ፔንቴን የሚለው ወደ 5 የካርበን አተሞች አሉ። እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 የካርበን አተሞች አሉ። ሁለተኛው ላይ ሚታይል አለ ማለት በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይቻላል። ለዚህ ኤ መልስ ነው። በዚህኛው እንጀምራለን። ሁለተኛው ካርበን ነው ያለው። ቢም በዚህኛው እንጀምራለን። አሁን መልስ ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው። እቺኛዋ ግን ስሪ ሚታይል ፔንቴን ነች። ስለዚህ መልሱ ማን ነው? ዲ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መለየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ሌታሴ ካናዘሯል። ለምሳሌ አንድ ኮምፓውንድ ላምጣና ሂር ለምሳሌ ካርበን አለኝ፣ አሁንም ካርበን አለን፣ እዚህ ጋር ካርበን አለ፣ እዚህ ጋር ካርበን አለኝ፣ አሁንም ካርበን አለኝ። ዘን እዚህ ጋር ስንት የሃይድሮጅን አተሞች አሉ? ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 አለኝ። እዚህ ጋር ስናይ CH3 የሚል አለን። አሁን በተመሳሳይ እዚህ ጋር CH3 አለን። ሶ CH2 አሁን CH2 ከዛ CH3 ለምሳሌ የዚህን ኮምፓውንድ አይፓክ ኔም ጻፉን ባል ፈረስቱ ያው አይዴንቲፋይ ዘ ፓረንት ቻይን ኦር ዘ ሎንገስት ቻይን ዘ ጊቨን ስትራክቸር ጀመራ ሎንገስት ቻይን ነው መፈለግ ያለብን። ስለዚህ ለብራንቹ በሚቀርብ ነው የሚለው። እዚህ ስመጣ እዚህ ጋር ፈረስ ካርበን አለች፣ ሰከንድ ካርበን፣ እዚህ ጋር ሶስተኛው ካርበን አለ፣ እዚህ ጋር 4 እና 5ኛው ካርበን አለ። ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት የሚጠባይዘው ሂንትቸው ወደዚህ መጠቀም ይችላል፣ ወደዚህ መምጣት ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ካርበን ይሄም ሊሆን ይችላል፣
ይሄ መሆን ይችላል፣ ይችኛው መሆን ትችላለች ማለት። ስለዚህ ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት የሚታይል ግሩፖች አሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 2,2 ከዛ ሳይፈን ዳይ ሚታይል ማለት ነው። አጠቃላይ ስንት የካርበን አተም ነው ያለው? እዚህ ጋር ፓረንት ቼኑ ጋር 5 የካርበን አተሞች አሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል? በዚህ መልኩ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሶ we have to write ስንጽፍ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶሪ ቱቱ ዳይሚታይል ፔንቴን ብሎ መጻፍ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የአንድን ኮምፓውንድ አይፓክ ኔም በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አይፓክ ኔሚክ ሲስተም በዚህ መልኩ መያዝ አለብን። እያንዳንዱ ስቴፕ መረዳት ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና አሁንም ሌታስ ቴክ አሁን ማን አለ እዚህ ጋር CH3 አለኝ። እዚህ ጋር CH እና ወደ ታች ማን አለ CH2 CH3 የሚል ኮምፓውንድ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ስመጣ CH2 CH3 ማለት ነው። ሶ ይሄ የትኛው ነው ፓረንት ቻይን እንደው ጋር ስመጣ መጀመሪያ ፓረንት ቻይን ማለት ማክሲመም ነምበር ኦፍ ካርበን የያዘው which is called the parent chain ተብሎ ይጠራል። ሶ እዚህ ጋር ስመጣ ለምሳሌ 1 2 3 4 ነው የማገኘው። ወደዚህ ስመጣ 1 2 3 4 እና 5 አገኛለሁ። ወይ ነው እንደዚህ ብመጣ 5 ነው የማገኘው። ከዛ እቺኛዋ ብራንች በየትኛው ካርበን ብሄር ነው የምትቀርበኝ ነው ማየው ብራንቹ። እዚህ ጋር ስመጣ 1 2 3ኛው ካርበን ነው ያለው። እዚህ ጋር ስመጣ 1 2 3 ተመሳሳይ ከሆነ በዚህ መሄድ ይችላል ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ማለት ነው። ስለዚህ የሶስተኛው ካርበን ላይ ሚታይል አለ። አጠቃላይ 5 ካርበን ያለው ሶ እንዴት ይጻፋል? የፓረንት የአይፓክ ነው ሲጻፍ 3 ሚታይል ፔንቴን ማለት ነው። 3 ሚታይል ፔንቴን ማለት ሶስተኛው ካርበን ላይ ሚታይል የሚባል ብራንች አለ። በተመሳሳይ ፓረንት ቼኑ ወደ 5 የካርበን አተሞች ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስማቸውን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል እንገምና ወደ ቀጣዩ እንዳለ ለምሳሌ CH3 አሁንም እዚህ ጋር C አለኝ ወደ ታች CH2 አሁንም CH3 ተሰጥቶኛል። ወደ ላይ ደግሞ ማን አለን? አሁንም CH3 አለኝ። አሁንም CH2 CH እዚህ ጋር ብሮሚን አለ ብለን እናስብና መጨረሻ ላይ ማን አለ? CH3 የሚባል ብራንች እንትን አለ ቻይን አለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የትኛው ነው ፓረንት ቻይኑ የሚለውን ነው መለየት ያለብን። ስለዚህ በዚህ በተሰጠን ኦርጋኒክ ሞለኪውል ውስጥ ፓረንት ቻይኑን ለመለየት መጀመሪያ ምን መለየት አለብን? የትኛው ነው ማክሲመም ነምበር ኦፍ ካርበን ያለው? ያው እቺኛ የፓረንት ቻይኑ አካል ነው የምትሆነው ቢኮዝ ብሮሚን የያዘው የኛው ሃሎጅን ነው። ስለዚህ ብሮሚን የያዘው ካርበን ዘ ፓርት ኦፍ ፓረንት ቻይን ነው። ሶ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር አንድ ብዬ ብነሳ አሁንም 1 2 3 4 ከዛ ወዴት ብሄድ ነው ብዙ ካርበን የማገኘው? ታች መጣ ነው የማገኘው። ሶ እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር ስንት ካርበን አለኝ? አጠቃላይ ወደ 6 የካርበን አተሞች አሉ። ሌላ ከዚህ በሌላ አገኝበት የምችለው ካርበን የለም። ብራንቾቹ በጣም የሚቀሩት በየትኛው ካርበን ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ 1 2 3 እና አራተኛው ላይ ነው። እዚህ ጋር የማገኘው አንደኛው ላይ ሳይሆን ሁለተኛው ላይ ብሮሚን አለ። አራተኛው ላይ 2 ብራንቾች አሉ። እነዚህ ድምር ስንት ይመጣል? 10 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው በዚህኛው ሳይድ ይመጣ 1 2 3 ሶስተኛው ላይ 2 ብራንቾች አሉ። 3 ሲደመር 3 6 ይሆናል። 4 5 1 2 3 4 ወይም በሌላ ከለር ለምሳሌ ብንጽፈው ለመለየት እንዲያግዘን እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 ናቸው እነዚህ 1 2 3 4 5 ኦኬ። ለዚህ የመጀመሪያውን ቁጥሮቹን ቸክ እናድርጋቸው እንደገና። በዚህ ስመጣ ኦኬ እዚህ ጋር ነው የጀመርነው ሚስቴክ። ስለዚህ ከየት ነው መጀመር ያለብኝ? የመጀመሪያው ካርበን ያለበት ጋር ነው የጀመረው። ሶ ይሆናል ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና 1 2 3 4 5 6 7 ነው። ስለዚህ በሁለቱም ጋር 7 ካርበን ነው ያለው። ከዛ በኋላ ስመጣ ለመለየት ለምሳሌ እነዚህኞቹ የምደምራቸው 1 ፕላስ አንደኛው ላይ ብራንች የለም፣ ብራንች ያለበትን ነው የምደምረው። እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ 2 ብራንቾች አሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 3 ሲደመር 3 ማለት ነው የምንሰራው። 3 ሲደመር 3 ሲደመር የስተኛ ነው 6ኛ ካርበን ይመጣል 12 ይመጣል። ከዚህ ስመጣ ፍሮም ዋት ዘ ሌፍት ስመጣ ማለት ፍሮም ዘ ራይት
አንድ ሁለተኛው ላይ አሁንም ብራንች አለኝ ሲደመር እዚህ ጋር አምስተኛው ካርበን ላይ ሁለት ብራንቾች አሉ። 5 ሲደመር 5 ስለሆነ 12 መጣ። ስለዚህ ከዛ እንደዚህ ከመጣ የመጀመሪያውን ብራንች በማገኝበት ሄዳለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ስመጣ አንድ ሁለተኛው ላይ ማን አለ? ብሮሚን አለ። እዚህ ጋር የሚታይ እዚህ ጋር ይታያል። በአልፋቤቲካል ኦርደር ከቢ ከኤ እና ከኤ ማን ነው የሚቀድመው? ቢ ነው የሚቀድመው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? እቺ ቱ ብሮሞ ከዛ አምስተኛው ላይ ኢታይል አለ። ከሚታይ ስለሚቀድም ኢታይል ሲሆን ሁለት ሚታይል ግሩፕ ነው ያለው። እዚህ ጋር አንድ ሚታይል እዚህ ጋር አንድ ሚታይል አለ። ስለዚህ ስንተኛው ካርበን ነው ያሉት? አምስተኛው ካርበን ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ 5,5 ሃይፈን ዳይ ሚታይል አጠቃላይ ስንት ካርበን ነው ያለው? 7 ካርበን ስላለው ዛስካር ሄፕቴን ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሚሆነው ስሙ ቱ ብሮሞ 5,5 ዳይ ሚታይል ሄፕቴን ብለን የዚህን ስትራክቸር ስም በቀላሉ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ እዚህ ላይ ያልቃል። ከመጨረሳችን በፊት ዋና ዋናዎቹን ለማስታወስ ያክል ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከ1828 በፊትና በኋላ ያለው ዴፊኒሽን፣ ስለ ሃይድሮካርበን እና ሃይድሮካርበን ደሪቬቲቭ አይተናል። ሌላው ሃይድሮካርበን ስለ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ከዛ ሳቹሬትድ ላይ ነው ያለ ነው። ዘለማን አይተናል። ስለ አልኬን ማለት ምን ማለት ነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲዎቹ ምንድን ናቸው? የአልኬን ኮመን ኔም እና አይፓክ ኔም እንዴት መሰየም ይቻላል የሚሉ ዋና ዋና ፖይንቶችን አይተናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ሰላም ሁኑ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ። ቴንኪው